शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। मोर आत्मीय भाई और भौणी मानंकु प्रणाम। आज 25/6/2025 मसीहा। स्वयं परम पिता परमात्मा आमको आमे जहाँ तांको भक्ति रे बायदा करिथिले ताहार प्रमाण स्वरूप आम पाखरे पहुँची से बायदा पूरण करने को उत्साहित करुछंती। आमे कहिथिले जहाँ मु देखुची सबु तो तुमर किदेई पूजिबी किछि नुहे मोर। तेणु सबु तुमर आमे कहिचे माने सबु तांकर आमे तांकु केते अर्पण करुछे से कथा से वर्तमान प्रत्यक्ष भाव में देखा चाहते। जीवार कला शिखौछंती। आमे अनाथ थिले वर्तमान सनाथ हेले बाबा को पाई। आमे मनीष थिले सेथिरु देवता हेबा। दुख धाम रु सुख धाम को जीवा। ये सब विभिन्न प्रकार आमर दुख असुविधा को दूर करी आमको सुख धाम को नहीं आम सुप्त आत्मा को जागृत करी आमको पूरा प्यार से सबु ज्ञान बुझेई नेबा पाई आसिछंती। आसंतु तांकर से मधुर महावाक्य जहाँ प्रेरणार स्रोत आमे ताकू ध्यानस्थ होई आज शुणिबा। बाबा राजयोग शिखौछंती काहींकि सत्ययुग को नेबा पाई। सत्ययुग को जीवा अर्थ सत्ययुग एठी स्थापना चलीछि तामाने ए कलिजुग निश्चय विनाश हेब। कौनसी जिनिस विनाश हेले तो पुणी नुआ गोटे रहिबो। तेणु वर्तमान विनाश समय। मनुष्य मानकर गोटे भल अभ्यास सबु कथारे टिके टिके कथारे हे भगवान बोली कहती। किंतु भगवान किए तांकर जेहेतु प्रकृत परिचय जानी नाहंती। हे भगवान कहिले शिवलिंग सम्मुखरे देखा जाउची आखि आगरे अन्य देवता मानकर छवि देखा जाउची किंतु सी जानी नाहंती जे प्रकृत रे भगवान किए। तेणु तांकर प्राप्ति सेमती किछि अधिक हुए नाही। पाटिरु सिना ऑटोमेटिक हे भगवान बाहरी जाए किंतु भगवानकर प्रत्यक्ष परिचय नथिबारु तांकर प्राप्ति कम हुए। बाबा कहबा कथा जे आमे भगवानकर यथार्थ परिचय जानिबा। किए दौछंती से परिचय? स्वयं भगवान जिए सृष्टि रचयिता जिए आत्मार पिता जो परमात्मा शिव भगवान सी स्वयं तांकर परिचय देउछंती। आमे सेई परिचय जाने आमे तांको मने पकेबा। हाटरे अनेक लोक बुलुछंती मु जदि बापा बापा डाकिबी ता भितर बापा सिना थिले बापा मते चिन्ही थिले से मते झियो बोली आदर करिवे। बापा झियो को जानिने झियो बापा को जानिने ताहले केमिति आदर करिवे। एठी भगवान तांकर संतान बोली कहि दउछंती किंतु संतान तांको पिता बोली जानि पारु नाहंती। तेणु स्वयं परम पिता आसिछंती वर्तमान आमे तांको चिन्हिबा। बाबा कहिले जे श्रीकृष्ण का मंदिर को छोट सुखधाम बोली कहा जाए किंतु प्रकृत रे श्रीकृष्ण किए आमे जानिने। तेणु तांको मंदिर को सुखधाम कहूचे। प्रकृत रे स्वयं परम पिता परमात्मा आसिछंती ब्रह्मा बाबा शरीर रे। से जेहेतु तांको मुख कमल द्वारा ब्राह्मण संतान मान को उत्पन्न करैछंती। ये कार्य रे सबु ब्राह्मण संतान सहयोग करुछंती। तेणु सीए ही सुखधामर मालिक हेबे श्रीकृष्ण। से श्रीकृष्ण होछंती बेहदर मालिक विश्वर मालिक। तांको अनेक कहते वैकुंठर मालिक किंतु बाबाजी क्लियर करदेले श्रीकृष्ण होछंती विश्व मालिक। आमे तांको गोटे मंदिरर मालिक हिसाब रे मंदिर को सुखधाम कहि दउचे से कथा बाबा बुझेई देले। तेणु श्रीकृष्ण किए से भी आमे जानि नथिले। बेले बेले भी आमे तो सब बेले कहूचे ना भगवान सुख दुख देउछंती से कथा भी बाबा बुझेइले। भगवान सुख दुख दियंतिनी सी होछंती सुख दाता दुख हर्ता। जिए जेउ काम करिब सेई अनुजाई सी फल भोगिब। आमर कर्म जेहेतु विकर्म हेउची पाप कर्म करुछे तेणु पाप कर्मर तो निश्चय दुख अछि ना।
ସବୁବେଳେ ସୁକର୍ମ ହିଁ ସୁଖ ଦିଏ। ଯେହେତୁ ପାପ କର୍ମ କରୁଛେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିକି କହୁଛେ ଭଗବାନ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାତା। ବାବା ଅନେକ କଥା ଏଇଭଳି ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା, ସିଏ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ରଚୟିତା, ସିଏ ଏଇ ପୃଥିବୀର ବା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର, ଏଇ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ସେ ହିଁ ସବୁ ପାଠ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥାଟା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା କିଏ, ବିଷ୍ଣୁ କିଏ, ଶଙ୍କର କିଏ, ଶିବ ବାବା କିଏ, ଏସବୁ କଥା କାହାରିକି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନିହାତି ଶୁଣିବା ଦରକାର। ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମିସ୍ କରିବାନି। ସେଇ ଜଣେ, ସେ ହିଁ ଲଭଲି ଫାଦର, ସେ ହିଁ ଲଭଲି ଟିଚର, ସେ ହିଁ ଲଭଲି ଗୁରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ତୁମର ଗତ ମତ ନ୍ୟାରା, ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସେ ହିଁ ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ତାଙ୍କ ପରି ଆଉ କେହି ଆମକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଯେତେ ଗୁରୁ, ଦେହଧାରୀ ମଣିଷ ଗୁରୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ମାନୁଛେ, ସିଏ ସବୁ କୌଣସି ଗୁରୁ ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ କଥାକୁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କୌଣସି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତିନି। ସେ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ରଚୟିତା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସେ ହିଁ ସବୁ କଥା ଆମକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କଥାକେ ଲୋକମାନେ ଉପରକୁ ହାତ ଟେକିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ହିଁ ବୁଝିବ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୂପ କ'ଣ, କର୍ମ କ'ଣ, ଗୁଣ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସେଥିପାଇଁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ହାତ ଦେଖାଉଛ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ରଚୟିତା, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କର ରୂପରେ ସେ ବିନ୍ଦୁ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ, ଗୁଣରେ ସିନ୍ଧୁ, ସବୁର ସାଗର। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିକି ସାଥିରେ ନେବେ। ପୁଣି ଯିଏ ଯାହାର ଯେଉଁଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବ ସେ ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ପବିତ୍ର ହେଇକି ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ସୁଖଧାମରୁ ପବିତ୍ର ହେଇକି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିହାତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦରକାର। ବାବା ତ ସବୁ ବତେଇ ଦେଲେ, ମାନିବାଟା ହେଉଛି ଆମର କାମ। ସେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେଇ ପଥରେ ଆଗେଇବା ହେଉଛି ଆମର କାମ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବ। ଏବେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି। ଆମେ ପାଠରେ ପଢ଼ିଲେ, ଗୀତାରେ ପଢ଼ିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ପଢ଼ିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା 5000 ବର୍ଷ ତଳେ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଚକ୍ର 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ଏଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଲାଗିଛି। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଜପ, ତପ, ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ଭକ୍ତି ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦରକାର, କାରଣ ସେ ବହୁତ ବି ସ୍ନେହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପୁରା ଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଫଳ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକାଠି ଚାଲିପାରିବେନି। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆସିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ପାଇଲେ। ଯିଏ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ ହୋଇ ସେଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ସେଇ ପରମ୍ପରାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସିଏ କିଛି କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଫଳ ପାଇବେ। ବାବା କହିଦେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିବ। ଭକ୍ତିର ଏବେ ତ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ଭକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ବେଳରେ
ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନଦାତା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିବ, ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରେ ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କହିଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ଠିକ୍ରେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଜ୍ଞାନର ସିନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆସେ ଏମିତି ପତିତାତ୍ମାକୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ସମୟରେ ଆସେ? ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏବେ ଆସିଛି, ସେ କଥା ବି ଭକ୍ତାତ୍ମା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ, ସବୁବେଳେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆତ୍ମା ତ ଅଛି, ଆତ୍ମା ଦେହରେ ଶରୀର ଏଇ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ରହିଛି, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଜିନିଷ କେମିତି ଆସିବ? ଆମେ ତ ଗୀତ ଗାଉଛେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଶିଖ ଇସାଇ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ କେମିତି ଭାଇ ଭାଇ? ନିଶ୍ଚୟ ତ ଜଣେ ପିତାର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ରୂପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ତେଣୁ ବ୍ରଦରହୁଡ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ରହନ୍ତେ ତାହେଲେ ଫାଦରହୁଡ୍ ହୁଅନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଆମେମାନେ ପିତା ପିତା ବୋଲି କୁହନ୍ତେ, ଭାଇ ଭାଇ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ବାବା ସବୁ କଥାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି ଯଦି ବାବା ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିତା ଜଣେ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପୁତ୍ରମାନେ କେମିତି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଆନ୍ତେ? ପୁତ୍ରଙ୍କଠୁ ତ ପୁତ୍ର ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବନି ନା, ଭାଇଠାରୁ ଭାଇ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ପିତା, ସେ ହେଲେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇଲେ, ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲେ, ସେ ହିଁ ପୁତ୍ରର ଅଧିକାର ପାଇବେ, ପିତାଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବେ। ବାବା ଏଇ କଥା କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଯଥାର୍ଥ ରୀତି ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଏଇ ପାଠ ଆମକୁ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ପୁଣି ଭୁଲିଗଲେ। ମାନେ ଏଇ ପାଠ ଯାହା ଥିଲା, ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଗଲେ, ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ସୁଖଧାମକୁ ଗଲେ। ଯଦି ଭଗବାନ ଯାହା ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏବେ ଚଢ଼ତି କଳାରେ ରହୁଛ, ତୁମ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଉଛି, ପବିତ୍ରତା ବଳରେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବ, ପୁଣି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ, ତୁମର ଦିନକୁ ଦିନ କଳା କମିବ, ପୁଣି ତୁମେ ଏଇ ଦୁଃଖଧାମକୁ ଆସୁଛ। ଏତେ ପାଠ ଆମକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମର ମନେ ରହିବ, ତାହେଲେ ସୁଖ ରହିବ କି? ମନରେ ତ ସେଇ କଥା ଆସିବ, ପୁଣି ମୋତେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମନରେ ଆଉ ଖୁସି ରହିବନି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କିଛି ମନେ ରହିବନି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ବୁଝିବା, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ପୁଣି ନୂଆ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇଏ ତ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା, ଆର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ପରି ବୁଲୁଛି, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏଇ କଥାଟା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜଣା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିକି ଜାଣିଲ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନେ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଏ ପାଠ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝି ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ଥିଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠ କ'ଣ, ସେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ସେ ଭାରତ ଭୂମିରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲେ, ସତପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ବା
ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଭାବରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସିଏ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ହେଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ତ ହେଉଛି ଏଇ ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ନା, ଏଇ ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ହିଁ ରହିବ। ଇଏ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ, ଇଏ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ବି ଭାଷା ରହିବ, ଗୋଟିଏ ବି ଧର୍ମ ରହିବ, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ। ବାବା କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା, ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା, ପୁଣି ସୁଖଧାମ ମାନେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିବା। ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାବା ବତେଇ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିଲେ, ମୋ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ରହିଲେ, ତମେ ଯେତେ ପାପ କରିଛ ସେ ପାପ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପାପ ଖାତା ଯୋଡ଼ନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, ଯାହା ବି କାମ କରୁଛ ସବୁ ବିକର୍ମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବୁଝି ବିଚାରି ମାୟା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରି ବିକର୍ମ ବିନାଶ କର। ପୁଣି ନୂଆ ବିକର୍ମ ଖାତା ଯୋଡ଼ନି, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା। ବାବା କହିଲେ ଯିଏ ମୋତେ ବାରିଶ ବନେଇଛି, ମାନେ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁଛି। ଆମେ କହୁଛେ ନା ତୁମେ ମାତା, ମୋର ପିତା, ମୋର ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ଆମେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ହୃଦୟର ସହିତ ମୋତେ ବାରିଶ କଲା ବା ମୋତେ ପୁତ୍ର କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ପୁତ୍ର, ପିତାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଅଛି ପୁତ୍ରର। ତେଣୁ ବାବା ଯଦି ଆମର ପୁତ୍ର ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ଯାହା ତନ ମନ ଧନ ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ବାବାଙ୍କର। କାହିଁକିନା ପୁତ୍ରର ଅଧିକାର ଅଛି ପିତା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି କହି ତାଙ୍କର ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଲଗେଇଛେ, ବାବା ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବି ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ସେଇ ସ୍ଥୂଳ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପାପ କଲେ ପାପ ଆତ୍ମା ହେଲେ। କେବେ ହେଲେ ତୁମେ ପଇସା ବା ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛ, କେବେ ହେଲେ ପାପ କରିକି ରୋଜଗାର କରନି, କି ପାପ ବାଟରେ ପଇସାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନି। ସବୁବେଳେ ସତ୍ ବାଟରେ, ସତ୍ ଉପାୟରେ ରୋଜଗାର କର, ସତରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କର। କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ପୁଅ ବୋଲି କହିଦେଲେ, ସେ ପୁଅର ସମ୍ପତ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାନି। ସବୁବେଳେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଭାବରେ ରହିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୋତେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭଉଛି। ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଭଲ କାମ କଲେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ହେବା। ଏମିତି ବାବାଙ୍କର ହେଉଛେ ବୋଲି କହୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବିପରୀତ କାମ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ବି ପାଳନ କରୁନେ। ବାବାଙ୍କର ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁନେ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ଅପନିନ୍ଦା କରଉଛେ। ବାବା କହିଲେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ କର୍ମ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ବିକାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କରାଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିକର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଉ ତ ରାବଣ ନଥିବ, ସେଠି ବିକାରରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କୌଣସି କର୍ମ କରାଯାଏନି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅକର୍ମ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଅକର୍ମ ସୁକର୍ମ ଏମିତି ହୁଏ, ବିକର୍ମ ଜମା ରହେନି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେଲାଠୁ ଆମେ ରାବଣ ସହିତ ରହିକି ମାୟା ସହିତ ଛନ୍ଦି ବାନ୍ଧି ହୋଇ 5 ପ୍ରକାର ବିକାରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ, ମୋହ ମାୟା କ୍ରୋଧ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର, ଏସବୁ ବିକାରରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଯେହେତୁ କାମ କରୁଛେ, ଆମର ବିକର୍ମ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ବାବା କହିଲେ ଭାରତ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇଥିଲେ, ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ। ସିଏ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ସିଏ ହେଲେ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ। ସେଇ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ପଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବା ତାଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସାଧାରଣରେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଜାଣିନଥିଲେ, ବାବା ଆସିକି ଏତେ କଥା ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ
ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଆମେ ଏଇ କଥାଟା ଯେହେତୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଏବେ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ବାବା ଏତେ କଥା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଜ୍ଞାନରେ ଆମକୁ ଭରପୁର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନର ଆମ ଆତ୍ମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନି, ବା କୌଣସି କାମରେ ମସ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେ ସେ କାମରେ ଆମେ ମସ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ, ମାୟା ସାଥିରେ ମସ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ବାବା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ତ ରାଜଯୋଗ ଶିଖେଇଲି, ତୁମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ମୋତେ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ମନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପାଖରେ ରଖିଥାଅ। ମୋତେ ପାଖରେ ରଖି ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ତୁମେ ଯଦି କାମ କରିବ, ତୁମକୁ ଥକା ଲାଗିବନି, ସବୁ କାମ ତୁମର ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହେବ, ଆଉ ସୁକର୍ମ ବି ହେବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନରେ ପାଖରେ ରଖିବା। ଲୌକିକ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଟିଚର, ଗୋଟିଏ ପାଠକୁ ଗୋଟିଏ ଟିଚର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାବା ଜଣେ ମାତ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାରର ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ସେତେ ଦିନ ଟିଚରଙ୍କୁ ଭୁଲୁନେ, ସେମିତି ବାବା ଆମକୁ ଅନ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ଆମେ ଅନ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି, ଆମେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲିଥିବା, ବାବାଙ୍କର ହେଇ ଚାଲିଥିବା, ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରି ଚାଲିଥିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଅନ୍ତମତି ହେବ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର, ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା। ବାବା ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ମାୟାର ଅଧୀନ ହୋଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆମେ ଅନବରତ ନିଜର କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରି ବିଚାରି ବୁଝି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବାବା କହିଲେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଦୁନିଆରେ, ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ, ମୁଁ ନିଜେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବି ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି, ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଶେଷ ସମୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମୟ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହେଲେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମୟ, ସେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାବା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମୟ। ପୁଣି ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବାଣୀର ପରେ, ନିର୍ବାଣ ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ବି ବାନପ୍ରସ୍ଥ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସମସ୍ତେ, ବାବା ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ଆମେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଯେମିତି ସଂସାରରେ ଲୋକମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେଲେ ହିଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଜର ଦିଅନ୍ତି, ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ପ୍ରକୃତ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ। ତେଣୁ ଏଇ ସଂସାରର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହି, ଗୃହସ୍ଥକୁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ କରି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ବାବା କହିଲେ ଏତେ ଜାଣିବା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି କହିଲ? ସବୁ ଜ୍ଞାନରେ ତ ତୁମେ ଭରପୁର ହେଇଗଲ। କାହିଁକିନା ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସିଏ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ସବୁ ଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର ହେଇଗଲେ। ଆମେ ଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର ହୋଇଗଲେ, ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ସିଏ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜମା ଭୁଲିବାନି। ବାବା କହିଲେ ମାୟା ତୋଫାନ ଆସିଲେ ବି ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଏଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମାନେ ଏଇ ତ ଆମର ଦୁନିଆ ବା ଏଇ ସଂସାର, ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ରୋଲ୍ କରୁଛେ, ଇଏ ଆମର ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଏଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆମେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା। ତାମାନେ ବିନାଶ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ଯେମିତି ମହୁମାଛି ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ପୁରା ଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବାରାତ ଯିବ। ସିଏ ସାଜନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜନୀ, ବରଯାତ୍ରୀ ପରି ଆମେ ଯିବାନି, ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଯିବେ ନା, ସାରା ସବୁ ଆତ୍ମା ଯିବେ ସୁଖଧାମ ବା ପରମଧାମକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ବି ଯେମିତି ମହୁମାଛି ଦଳ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଝୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଦଳ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଆମେ ଯିବା।
ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ ଶାନ୍ତିଧାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେକ ବଛା ବଛା ଆତ୍ମା ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଶିବ ବାବାଙ୍କର କୋଟିକରୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ, ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପୁରା ଆତ୍ମା ଶତପ୍ରଦାନ କରିଥିବ। ବାବା ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁତ୍ର କରିବା, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଲୌକିକରେ ବି ବାବା ପିତାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ପୁତ୍ର ନାଁରେ ହୁଏ, ସେମିତି ଆମେ ଆମର ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଶରୀର ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ କାମ କରିବା। କୌଣସି ପାପ କର୍ମ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାନି କି ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାନି। ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବା। ମାୟା ତୋଫାନକୁ ଡରିବା ନାହିଁ। ସତ୍ୟତା ଆଧାରରେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ନିର୍ଭୟ ଅଥରିଟି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଯାହା ପଢ଼େଇବା ବା ବୁଝେଇବା ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଅଥରିଟି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଭାବି କହିବା, ସଂକୋଚ କରିବାନି। ଯଦି ମନେକର ମୁଁ ପାପ ଆତ୍ମା ପାପ କରି ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ କାହାକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସତ୍ୟ କଥା ଉପରେ ସଂକୋଚ ଆସିବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଅଥରିଟି ଫିଲିଂ ଆସିବ। ନିର୍ଭୟରେ ସଂକୋଚ ନ କରିକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ମତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନେକ ମତ, ଜନମତ, ସାଧୁମତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନମତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଅଛି। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେତେ ମତ ଯଦି ଏକ ମତ ହେଇଯିବ, ଏକ ଶିବ ବାବାଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ଏକ ମତ ହେଇଗଲେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏକ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏକ ଭାଷା, ଏକ ଧର୍ମ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହିଁ ଏକରେ ଚାଲିବ। ସେଠି କିଛି ଦିଟା ନଥିବ, ଦ୍ୱୈତବାଦ ନଥିବ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକର ସନ୍ତାନ, ସେହି ଏକ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ, ସେ ହିଁ ଠିକ୍, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଏ ଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବିବା, ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ବିଜୟର ଝଣ୍ଡା ଉଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମନରେ ଏଇ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଯାଇଥିବା ଯେ ଆମେ ଏକମତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମତ ହେଇଯାଇଥିବ, ଏକ ଧର୍ମ ମନରେ ବିଚାର ଆସିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ମତ, ଏକ ବିଚାର, ତେଣୁ ସଂସ୍କାରର ମିଳନ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍କୁ ଯିବା, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ବାବା କହିଲେ ସହନ କରିବା ଗୋଟେ ଏମିତି ଶକ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପକୁ ବା ଶକ୍ତି ରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ। ଯଦି କିଏ କ'ଣ କହୁଛେ, ମୁଁ ଯଦି ସହିଯାଉଛି ନା, ଲୋକମାନେ କହିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ସବୁ କଥା ଇଏ ସହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସହିବା ହେଉଛି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ। ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ସହନ କରି ବାବାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା ଏତେ କଥା ଆମକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ବତଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଆଉ ନମସ୍ତେ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଦରରେ ବି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନେ ସୁଖରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କର ବଚ୍ଚା ହୋଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲି ମମ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁ କାଲି ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲି। ସେ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ବିକେ ସବିତା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।